હલો. वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दावार पीताम्बरान्दरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अगनान्तिमिरान्धस्य ज्ञानां जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्तापतिपत्तये जगत्पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। श्रीरामचन्द्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। रणछोड़ जी महाराज की जय। रघुराम जी महाराज की जय। रणमुक्तेश्वर महादेव की जय। बिलेश्वर महादेव की जय। खोड़ियार मात की जय। कुलदेवी मात की जय। सिद्धेश्वर महादेव की जय। महाकाली मात की जय। गौ मात की जय। सनातन धर्म की जय। पितृनारायण देव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना की बलिहारी। बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना की बलिहारी। बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री
यमुना जो की बलिहारी बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जो की बलिहारी बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जो की बलिहारी 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 बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जो की बलिहारी बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जो की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जो की बलिहारी बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जो की बलिहारी जय जय यमुना श्री गोवर्धन नाथा 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 महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथा महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथा महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथा प्रभु श्री विठ्ठल वल्लभ विठ्ठल गिरधारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी बोलो वल्लभ
गिरधारी श्री यमुना जोगी बलिहारी बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जोगी बलिहारी 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 करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वरस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति करे तु कामा खिल गोपकन्या मुरारिपादायित चित्तवृत्ति दधाधिकं अवसादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो पवधूकजं वा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं सयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनिश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिहवे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेशा गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री बालकृष्णलाल की जय। श्रीशुकोवाच एकदा गृहदाशीषु
યશોદાનંદ ગેહિની કર્માંતર નિયુક્તાશો નિર્મમંત સ્વયં દધી. નંદનંદન દેવકી નંદન યશોદાનંદન એવા પરબ્રહ્મ પરમાત્માની પરમ પવિત્ર અને પુનિત પાવન કથામાં સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને કથાનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે કે હે રાજન, જ્યારથી ભગવાન કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય એ થયું છે ત્યારથી એ ગોકુળમાં આનંદ છે, નિજાનંદ છે, પરમાનંદ છે. સુખમાં ને સુખમાં એ દિવસો પસાર થાય છે. નિત્ય સવારે નગરોજનો એ જાગૃત થાય, પોતાનું નિત્ય કર્મ કરે. અને નંદાલયની રચના એવી હતી ગોકુળમાં કે જે લોકો ત્યાંથી પસાર થાય ને એને દૂરથી નંદાલયના દર્શન થાય. બધાનો નિત્ય ક્રમ હતો. સવારે પોતપોતાના કામકાજમાં જાય તો સૌ પ્રથમ એ નંદાલયના દ્વાર પાસે આવે અને અહીંયા મસ્તક નમાવે છે. ક્યારેક ક્યારેક લાલાના દર્શન થાય તો ક્યારેક એ ખાલી મસ્તક નમાવી અને પોતાના કામકાજમાં એ જોડાય છે. એક તરફથી ગોપીઓ એવું કહે છે કે લાલા, અમારા ઘરે તું માખણ ખાવા આવ, અમારા ઘરે તું માખણ ખાવા આવ. ભગવાને ચોર્ય મંડળની સ્થાપના કરી છે. ભગવાન સ્વયં એમના પ્રમુખ બન્યા છે. દરેક ગોપીના ઘરે ભગવાન ચોરી કરવા જાય છે. માખણની ચોરી કરે ને સ્વયં ભગવાન પોતાના મિત્રોને ખવડાવે છે. રોજ રોજ ફરિયાદ આવવા માંડી. એક દિવસ થયું એવું કે વહેલી સવારે જાગૃત થયેલો કાનો અને મનમાં વિચાર આવ્યો કે બધી ગોપીઓના ઘરે માખણ ખાવા હું મારા મિત્રોને લઈ જાઉં છું, પણ મારા ઘરનું માખણ મેં એને કોઈ દિવસ ખવડાવ્યું નથી. બરાબર યશોદા માતા પોતાના કામમાં રોકાણા હતા. એક મિત્રને સમાચાર આપ્યા કે ચાલો આજે મારા ઘરે માખણ ખાવા માટે બધાને આવવાનું છે. બધા જ એ નંદાલયના પાછળના દરવાજેથી બધાએ પ્રવેશ કર્યો છે. લાલો જુએ છે માખણ તો બહુ ઊંચું બાંધ્યું છે માએ. લાલાએ પોતાની શક્તિ દ્વારા, પોતાની બુદ્ધિ દ્વારા પોતાના મિત્રોને કહ્યું કે તમે ચાર નીચે ઉભા રહો. અને એ ચાર ઉભા રહ્યા, એની ઉપર બીજા ઉભા રહ્યા. આમ કરતા કરતા ઉપરની એ ટોચ ઉપર એ કૃષ્ણ એ લાલો ઉભો રહ્યો છે. બધાએ માખણ બધાને આપ્યું છે. એ લાલા, હવે અમારે માખણ નથી ખાવું. લાલો એમ કે નહીં, હજી એક વાર ખાઓ. આમ કરતા 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 બધા જ એમના મિત્રો માખણ ખાઈ ખાઈને ધરાઈ ગયા. લાલા, હવે નહીં હાલે. અને એવામાં અનાયાસે માં યશોદા એ એનું કક્ષ ખોલ્યું અને જ્યાં જુએ છે ત્યાં તો એ બધા જ છોકરાઓ અને સૌથી ઉપર લાલાને જોયો. અને એ દિવસે યશોદા માને ખબર પડી કે આ જેટલી ગોપીઓ ફરિયાદ લઈને આવે છે એ ખરેખર સાચી છે. અને જ્યાં માં યશોદા માને જુએ ત્યાં તો લાલા એ ભાગજે, માં આવી ગઈ. અને આમ કરીને બધાએ દોડી દોડીને ભાગવા લાગ્યા. પણ ભગવાન કૃષ્ણએ પણ પ્રયત્ન કર્યો દોડીને જવા માટે. પણ એ જ સમયે આગળ લાલો, એમની પાછળ માં યશોદા વારંવાર દોડે છે પણ લાલો પકડાતો નથી. લાલાને ખબર પડી ગઈ મારી માં આજે થાકી ગઈ છે. એ જ સમયે ભગવાન કૃષ્ણ ઉભા રહ્યા અને માં યશોદાએ લાલાને પકડી લીધો છે.
અને એ સમયે યશોદા માં ક્રોધ કરતા કરતા કહે છે કે લાલા, બધી ગોપીઓ મને ફરિયાદ કરે છે પણ હું એમનું માનતી નહીં. પણ આજે મેં જોયું છે મારી નરી આંખે કે ખરેખર તે તને ચોરી કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે. પણ માં, મને બહુ ભૂખ લાગી હતી, મારા મિત્રોને મેં કાંઈ આપ્યું નહીં. મેં એ લોકોને વચન આપ્યું હતું અને એ વચન પૂરું કરવા માટે માં મેં એને માખણ જ ખવડાવ્યું છે. માં યશોદા માનતા નથી. તરત જ એ દામણું ગોતે છે અને બરોબર એ બાંધવાની તૈયારી કરે તો એક વેત એ રાંધવું છે એ ટૂંકું પડે છે. વળી એની સાથે બીજું જોઈન્ટ કરે છે, બીજી દોરી એની સાથે જોઈન્ટ કરીને બાંધવાની તૈયારી કરે, વળી પાછી એક વેત ટૂંકી પડે છે. અને એ સમયે લાલાને ખબર પડી ગઈ, માં હવે થાકી ગયા છે. વારંવાર કહે છે, માં મને મૂકી દે, હે માં હવે હું કોઈ દિવસ ચોરી નહીં કરું. અને છતાં માં યશોદા માનતા નથી. એ તરત જ એક પછી એક દોરી જોઈન્ટ કરતા કરતા અને લાલાને ખબર પડી એટલે લાલાએ શરણાગતિ સ્વીકારી છે. તરત જ દોરીએ બાંધી અને એક મોટો એક ખાંડણીયો હતો અને ખાંડણીયાની સાથે લાલાને બાંધી અને એક કક્ષ હતો, એ રૂમ હતો, એ બંધ કરી દીધો છે. ભાગવતકાર કહે છે કે એ સમયે એ જ વખતે યશોદામાં પોતાના કામકાજમાં એ જોડાણા છે. આ તરફ ભગવાન કૃષ્ણને મનોમન વિચાર આવ્યો કે નંદાલયની બહાર બે ઘટાદાર વૃક્ષો છે. એ નારદજીના શ્રાપને કારણે એ બંને હવે એને મુક્તિનો એ સમય હવે નજીક આવી ગયો છે. બંને યક્ષો છે, કુબેરના પુત્રો છે, પણ નારદજીના શ્રાપને કારણે બંને વૃક્ષો બની ગયા છે. પણ વારંવાર પ્રાર્થના કરી, વારંવાર સ્તુતિ કરી એટલે નારદજીએ કહ્યું કે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ ભૂમિ ઉપર પ્રગટ થશે એ સમયે તમારો બંનેનો ઉદ્ધાર થશે. અને આજે હવે એ સમય નજીક આવ્યો. ભગવાન કૃષ્ણ ધીમેથી દરવાજો એ વાસેલો હતો એ ધીમેથી ખોલી અને પોતાની શક્તિ દ્વારા ધીમે 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 એ ઓરડામાંથી બહાર આવે છે. ગોઠણિયા ભર ચાલતા ચાલતા માં યશોદાને ખબર ન પડે એ પ્રમાણે ચાલતા ચાલતા બહાર નીકળે છે અને એની પાછળ ઓલો ખાંડણીઓ આવે છે. નંદાલયની બહાર નીકળી ગયા અને નંદાલયની બહાર નીકળ્યા તો ત્યાં મોટા બે ઘટાદાર વૃક્ષ હતા અને વૃક્ષની વચ્ચે બરોબર એ ખાંડણીઓ એવી રીતે એ પેક થઈ ગયો અને ભગવાન કૃષ્ણે જરા પ્રયત્ન કર્યો અને એ વખતે બંને વૃક્ષો એ ધરાશાય થઈ ગયા. બંને વૃક્ષો નીચે પડ્યા અને એમાં સાક્ષાત કુબેરના બંને પુત્રો યમલાર્જુન એ ઉત્પન્ન થયા છે. બે હાથ જોડી અને સ્તુતિ કરે છે. વાણી ગુણાનુકથને શ્રવણો કથાયામ હસ્તો ચ કર્મ સુમનસ્તવ સ્તવ પાદર્યો સ્મૃતિયામ શિરસ્તવ નિવાસ જગત પ્રણામે દ્રષ્ટિ સતામ દર્શને સ્તુ ભવન તનૂનામ વાણી ગુણાનુકથને શ્રવણો કથાયા હસ્તો ચ કર્મ સુમનસ્તવ પાદયોર્ન
કુબેરના બંને પુત્રો યમલાર્જુન પોતાનું એ મૂળ શરીરમાં આવી અને બે હાથ જોડી અને કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરે છે, હે સર્વવ્યાપક પ્રભુ, અમારી વાણી આપના ગુણાનુવાદ વારંવાર ગાય, વાણી ગુણાનું કથાય. હે પ્રભુ, તમારી કૃપાથી અમારા મુખમાં આ જીભ છે અને એના દ્વારા પ્રભુ વારંવાર અમે તમારું નામ લઈ શકીએ. તમારા ગુણાનુવાદ વારંવાર ગાઈએ. શ્રવણો કથાયામ હસ્તો ચ કર્મ. એ પ્રભુ, તમે બંને હાથ અમને આપ્યા છે, તો હાથ દ્વારા પ્રભુ અમે તમારી સેવા કરી શકીએ. હે પરમાત્મા, તમે અમને બે કાન આપ્યા છે, તો કાન દ્વારા તમારું દિવ્ય ચરિત્ર, તમારું આખ્યાન, તમારી એ સુંદર કથા અમે વારંવાર શ્રવણ કરીએ. હે પ્રભુ, તમે સુંદર મજાનું અમને હૃદય આપ્યું છે, તો એ હૃદય કમળમાં બીજું કાંઈ નહીં પ્રભુ, તમારો નિત્ય એમાં નિવાસ થાય એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. દ્રષ્ટિ સતામ દર્શનેસ્તુ ભવત્તનું નામ. પ્રભુ, તમે સુંદર દ્રષ્ટિ આપી છે, તો દ્રષ્ટિ દ્વારા અમે નિત્ય તમારા દર્શન કરી શકીએ. હે ઠાકોરજી, અમે તમારી ઝાંખી કરી શકીએ. અને હે પરમાત્મા, તમે અમને બે પગ આપ્યા છે, તો પગ દ્વારા અમે પગપાળા ચાલતા ચાલતા તમારા દિવ્ય દર્શન કરવા માટે અમે મંદિર તરફ જઈએ, અમે હવેલી તરફ જઈએ, અમે તીર્થસ્થાન તરફ જઈએ. આ પ્રમાણે કુબેરના બંને પુત્રોએ કૃષ્ણચંદ્રની પ્રાર્થના કરી છે. ભગવાન કૃષ્ણ એમને આશીર્વાદ આપ્યા છે. એ પોતાના લોક તરફ એ જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આ તરફ ભગવાન કૃષ્ણ ખાંડણિયાની સાથે બાંધેલા હતા અને અનાયાસે નંદ બાબાનું આગમન થયું છે. નંદ બાબા જ્યારે જોવે છે તો ખાંડણિયાની સાથે લાલો બાંધેલો છે અને તરત જ માં યશોદાને ઠપકો આપે છે કે દેવી, તમે આજે આ યોગ્ય નથી કર્યું. તમે આજે મારા લાલાને એવી રીતે બાંધ્યો છે, જુઓ તો ખરા. ગોઠણિયા ભેરે ચાલતા ચાલતા એના બંને ગોઠણ આજે છોલાઈ ગયા છે. એની નાની નાની હથેળી, એ દેવી જુઓ તો ખરા, આવી શિક્ષા અપાય. લાલાને આટલું જ જોતું હતું. તરત જ લાલો ધીમેકથી ઊભો થઈ અને બાબાના ખોળામાં બેસી ગયો. બાબાના ખોળામાં બેસી અને ધીમેકથી કહે કે બાબા, હું તમારો દીકરો છું, હું માનો દીકરો નથી. મનમાં યશોદા માતાને દુઃખ થાય છે. એ પ્રાયશ્ચિત કરે છે, મનમાં ને મનમાં નારાયણનું સ્મરણ કરે છે. આ તરફ બધી ગોપીઓ લાલાને કહે છે કે લાલા, તું આજે અમારા ઘરે માખણ ખાવા આવજે. પણ લાલાનો ક્રમ છે, એક એક ગોપી, જે ગોપીને મનમાં ને મનમાં અભિમાન થયું હોય, એ અભિમાન થયું હોય એ ગોપીને ત્યાં પેલા જાય છે. ભાગવતકાર કહે છે, એક એક ગોપીના ઘરે એ માખણ ખાવા જાય છે. બધી ગોપીઓ નિમંત્રણ આપે છે. કેવું નિમંત્રણ? હે આવો આવો શ્રી નંદજીના લાલ માખણ ખાવાને. આવો આવો શ્રી નંદજીના લાલ માખણ ખાવાને. આવો આવો શ્રી નંદજીના લાલ માખણ ખાવાને. આવો આવો નંદજીના લાલ માખણ ખાવાને. પુરુષોત્તમ પ્રાણ આધાર નહીં દવ જાવાને. પુરુષોત્તમ પ્રાણ આધાર
પ્રાણ આધાર નહીં દવ જાવાને આવો આવો શ્રી નંદજીના લાલ માખણ ખાવાને આવો આવો શ્રી નંદજીના લાલ માખણ ખાવાને નંદજીના લાલ માગણ ખાવાને આવો આવો શ્રી નંદજીના લાલ માખણ ખાવાને પુરુષોત્તમ પ્રાણ આધાર નહીં દવ જાવાને પુરુષોત્તમ પ્રાણ કટોરા માખણ ભરિયા મિસરી બેરી અપાર રે કનક કટોરા માખણ ભરિયા મિસરી ભરી છે પાર રે ઓબલી ઓબલી વાટરે જોવ છો ઓબલી ભલી વાટરે જોવ છો ક્યારે આવે નંદલાલ માખણ ખાવાને આવો આવો નંદના લાલ માખણ ખાવાને પુરુષોત્તમ પ્રાણ આધાર નહીં દવ જાવાને પુરુષોત્તમ પ્રાણ આધાર નહીં દવ જાવાને તારે મંદિરે
હો નહીં આવો તું છે તું તારી નાર રે તારે મંદિરે હું નહીં આવું તું છે તારી નાર રે તું તો અમને એમાં જગાઈને તું તો અમને એમાં જ કહીને જૂતા ચડાવે આડ માખણ ખાવાને આવો નંદલાલ માખણ ખાવાની આવો આવો શ્રી નંદજીના લાલ માખણ ખાવાને આવો શ્રી નંદજીના લાલ માખણ ખાવાને માખણ ખાવાને માખણ ખાવાને માખણ ખાવાને માખણ ખાવાને એક એક ગોપીઓ નિમંત્રણ આપે છે કે હે લાલા તું અમારા ઘરે માખણ ખાવા આવો અમારા ઘરે માખણ ખાવા આવો પણ જ્યારે જ્યારે લાલાને ભૂખ લાગે અને લાલો જ્યારે એમના ઘરે માખણ ખાવા માટે જાય અને જ્યારે જ્યારે લાલો એકલો માખણ ખાવા જાય અને એ દિવસે ગોપીઓ બધી એવી હોશિયાર છે કાનાને કહે કે લાલા તને ભૂખ લાગી છે લાલો ધીમેકથી કહે કે હા મને ભૂખ લાગી છે એક કામ કર અંદર જેટલા વાસણ પડ્યા છે ને એ બધા વાસણ એ બાર ફળિયામાં લઈને આવો એટલે બિચારો લાલો ધીમે ધીમે હાલતો હાલતો એ ઓરડામાં જાય જેટલા વાસણ હોય ને એ બધા વાસણ લઈ અને એક પછી એક આવે બહાર આવે ધીમેકથી બહાર આવે એટલે ધીમેકથી ગોપીઓ કહે કે લાલા જલ્દી વાસણ ઉટકવા લાગ તને ભૂખ લાગી છે ને હમણાં જ માખણ આપ એટલે લાલાને કહે ચાલો લાલા વાસણ ઉટકી નાખ મને વિછડવા લાગ અને ઝડપથી કામ પૂરું થાય પછી તરત જ એ ઓરડામાં જાય અને ગોપી પાસે લાલો કહે લાલા એ ગોપી લાવ મને માખણ આપ બહુ ભૂખ લાગી છે એટલે ધીમેકથી થોડું ગમતું માખણ આપે અને મનમાં ને મનમાં કાનો ખીજાય કે આ ખરેખર ગોપી હાવ લોભણી છે આટલું જ માખણ કેટલું કામ મારી પાસે કરાવી લે ને હાવ થોડુંક જ માખણ આપે વળી લાલો ન્યાથી બીજી ગોપી પાસે જાય તો ન્યા જાય તો કે લાલા હું આજે થાકી ગઈ છું જ્યાં ઓલો પાટલો પડ્યો છે એ પાટલો લઈને આવ માંડ માંડ પાટલો ઉપડતો ન હોય તો પાટલો લઈને આવે વળી થોડું ગમતું એ માખણ આપે લાલાને ખબર પડી ગઈ કે ગોકુળની જેટલી ગોપીઓ છે ને આ બધી લોભણી છે પોતાના મિત્રોને કહ્યું કે ચાલો આપણે હવે એક પછી એક ગોપીના ઘરે આપણે માખણની ચોરી કરવી પડશે આ જેટલી ગોપીઓ છે એ બધી ગોપીઓ એવું કરે છે કે માખણની મટકી ભરે મહીની મટકી ભરે અને અહીંયા નથી આપતી કોઈને અને ઈ જાય છે ઠેઠ મથુરા એ ઓલો દુષ્ટ ઓલો કંસ એના રાજ્યમાં એના નગરમાં એ ત્યાં માખણ વેચવા જાય છે પણ ખબરદાર પોતાના મિત્રોને આજ્ઞા આપી છે કે આપણે વહેલી સવારે તમે મારી સાથે આવો બધાને સાથે લીધા છે અને થોડાક પથ્થર ભેગા કરી અને બધા જ વૃક્ષો પર ચડી ગયા અને જ્યારે એ ગોપીઓ પોતાના મસ્તક પર માખણની એ મહી એ ગોળી લઈને નીકળે તો એ વખતે લાલો ને એના મિત્રો ને એ બધાય પથ્થરના ઘા કરે અને કોઈને ખબર ન પડે ગોપી ચારેય બાજુ જોવે પણ અહીંયા દેખાય નહીં વૃક્ષની ડાળી ઉપર સંતાણા હોય ત્યાંથી પથ્થરના ઘા કરે અને એ ગોપીઓ સુંદર મજાના વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હોય સજીને ગઈ હોય તો આખી એ ગોપી માખણ માખણ ને દહીં દહીં થઈ જાય અને પછી ધીમે લાલો પોતાના મિત્રની સાથે વાતો કરતો હોય
દાંત કાઢે અને ગોપીને ખબર પડે કે આ તો યશોદાના છોરાનું જ કામ છે. પણ અહીં ભાગવતકાર કહે છે કે એ સમયે એ કૃષ્ણ ભગવાને કૃષ્ણચંદ્રએ એવો નિર્ણય લીધો કે જે કાંઈ માખણ જે કાંઈ દૂધ એ બધું અહીંયા જ નગરમાં ને નગરમાં આપવાનું, બીજા નગરમાં નહીં, બીજા રાજ્યમાં નહીં. ભગવાન કૃષ્ણનો એક ક્રાંતિકારી વિચાર હતો. લાલો કહે છે કે હે ગોપીઓ, તમે આ માખણ બહાર વેચી નાખો અને તમારા છોકરાઓ એની સામે જોવો તો ખરા, આવું શક્તિ વગરના થઈ ગયા, એને માખણ ખવડાવો, જરાક એને અટાકટા કરો. ગોપીઓ કાંઈ બોલતી નથી, એની નજર નીચી છે. વળી રાત્રિ પડે, બધા જ મિત્રો પોતપોતાના ઘરે જાય. લાલો પણ એમના ઘરે જાય અને જ્યારે ઘરે જાય ને ત્યારે એક જ ફરિયાદ હોય. માં કહે કે લાલા, આજે ફલાણી ગોપી આવી હતી, આજે પ્રભાવતી આવી હતી અને આવીને એમ કહેતી હતી કે એમના ઘરે તું માખણ ખાવા ગયો તો. લાલો કે માં, આ બધી ગોપીઓ હાવ ખોટું બોલે છે. યશોદા માં કે એક ગોપીના ઘરે તું ગયો હતો, હજી દોવાની વાર હતી, ગાય દોવાની, અને તેના વાસડા છોડી નાખ્યા હતા. બધા લાલાના પરાક્રમ હોય પણ લાલો ધીમે તેવી વાતો કરે, ડાય ડમરી. યશોદા માતાને ગળે ઘૂંટડો ઉતરી જાય એટલે રેડી. એટલું જ કે માં, આ બધી ગોપીઓ ખરેખર ધુતારી નાર બની ગઈ છે, ડગલે ને પગલે ખોટું બોલે છે. કાનુડો મને કહે છે એ મને દોષ મપતનો દે છે. મને કહે છે મને દોષ મફતનો દે છે. મને પકડે ગોપી પરાણે એ મારા ગાલ બંને તાણે. મને પકડે ગોપી પરાણે મારા ગાલ બંને તાણે. કોમળ જાણી કનડે છે એ મને દોષ મપતનો દે છે. કોમળ જાણી કનડે છે મને દોષ મફતનો દે છે. તરુણોની સંખ્યા બહોળી એ મને કરતી ટીંગાટોળી. તરુણોની સંખ્યા બોડી મન કરતી ટીંગાટોળી. હેરાન કરીને હસે છે એ મને દોષ મફતનો દે છે. હેરાન કરીને હસે છે મને દોષ મફતનો દે છે. બોલકણી તુજને બોલાવે તને કેમ ભરોસો આવે. બોલકણી મુझने બોલાવે તને કેમ ભરોસો આવે. કાનુડો માને ફરિયાદ કરીને કહે છે કે માં, આ બધી ગોપીઓ મને પરાણે પકડે અને પરાણે પકડીએ ને મારા બંને ગાલ એવા ખેંચે અને વારંવાર એમ કે તારા ગાલ બહુ સરસ છે એમ કરી અને એવા ખેંચે કે માં, મારા બંને ગાલ બળવા માંડે. એટલું જ નહીં, હું હાવ કોમળ છું ને એટલે મને વારંવાર હેરાન કરે અને પછી બધી ગોપીઓ એક બની જાય અને મારી ટીંગાટોળી કરે. માં, આ ગોપીઓ તને એવું ક્યારેય કીધું છે? ટીંગાટોળી મારી કરી તને ક્યારેય કીધું છે? તો એ સમયે માં યશોદા કે નહીં, અરે આ બધી ગોપીઓ એવી છે અને એવી બોલકણી છે
હું તો મારા કામ માટે મારા મિત્રને મળવા જતો હોઉં. અને એ સમયે એ ગોપીઓ એનો દરવાજો ખોલીને કે લાલા અહીંયા આવ, મારી સાથે થોડીક વાર વાતો કરે, થોડીક વાર વાત કર. અને એવી રીતે મને બોલાવે અને એટલી બધી બોલકણી છે. અને જ્યારે હું જાઉં એટલે મારી પાસે કામ કરાવે છે, વળી પાછી બીજી ફરિયાદ કરે છે. મને જોઈ મુખ મરડે છે, મને કોઈ રીતે નવ છોડે. મને જોઈ મુખ મરડે છે, મને કોઈ રીતે ના છોડે. નવ બોલ્યાનું તે બોલે છે, એ મને દોષ મફતનો દે છે. નવ બોલાનું એ બોલે છે, મને દોષ મફતનો દે છે. મારા માથે મુગટને પાણી, સામ સામે દેતી તાણી. મારા માથે મુગટને પાણી, સામ સામે લેતી તાણી. મારા મુખે માખણ ઘસે છે, એ મને દોષ મફતનો દે છે. મારા મુખે માખણ ઘસે છે, મને દોષ મફતનો દે છે. પેલી ગોકુડિયાની ગોરી, પોતે માખણ લેતી ચોરી. પેલી ગોકુડિયાની ગોપી, ઈ તો માખણ લેતી ચોરી. પછી નામ મારું ધરે છે, એ મને દોષ મફતનો દે છે. કાનુડો માને કહે છે, મને દોષ મફતનો દે છે. કાનુડો મને કહે છે, એ મને દોષ મફતનો દે છે. મને દોષ મફતનો દે છે. આ પ્રમાણે લાલો માં યશોદાને કે હે માં, આ બધી આ જેટલી ગોપીઓ છે એ પોતે માખણ સંતાડી દે અને પછી તારી પાસે ફરિયાદ કરવા માટે આવે. અને એવી ફરિયાદ એવી કરે કે આ તારો જ લાલો આ અમારા ઘરે ચોરી કરવા માટે આવે છે. અરે એટલું જ નહીં, આ બધી ગોપીઓ મારા ગાલ ઉપર માખણ ઘસી નાખે અને મારા મુખ ઉપર માખણ ઘસી અને પછી એવી ફરિયાદ કરે કે આ તારો લાલો જ ચોર છે. આવી રીતે વારંવાર એ માને ફરિયાદ કરે છે લાલો. શ્રી બાલ કૃષ્ણલાલ કી જય. હાલો. જય રણછોડ બાપા, જય શ્રી કૃષ્ણ. સરસ મજાની આ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ રણછોડ બાપાના મંદિરે, ગામ મોટી મોણુપરી. અને આજના દિવસે એક આધ્યાત્મિકની સાથે એક વૈજ્ઞાનિક અભિગમ અનુસાર આજે આપણા ગામને આંગણે એક સરસ મજાનો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરેલું હતું, જેમાંથી આપણી વચ્ચે સૌપ્રથમ પેલા મેડિકલ ઓફિસર ડોક્ટર ખ્યાતિબેન જાગણીને વિનંતી કરીશ. સૌપ્રથમ અહીંયા સ્ટેજ આગળ આવશે. હેતલબેનને વિનંતી કરીશ, તેઓ ખેસ અને સાલ દ્વારા સ્વાગત કરે. મેડિકલ ઓફિસર ડોક્ટર ખ્યાતિબેન જાગાણી, સિવિલ હોસ્પિટલ જુનાગઢથી અત્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હતા. આપણે સૌ લોકો જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ. એવી રીતે આખી ટીમને વિનંતી કરીશ અને પૂજ્ય કનૈયા બાપુને પણ સાથે વિનંતી કરીશ. ખ્યાતિબેન ત્યાં જ ઉભા રહેજો. જેઓ સર્ટિફિકેટ આપી અને સન્માનિત કરે આખી જુનાગઢ જિલ્લા સિવિલની ટીમ. આવો ઝડપથી. સચિનભાઈ કિકાણી,
દીક્ષિતાબેન પાગડાર, પ્રકૃતિબેન ચોવટિયા, પ્રિયાબેન ટીલવા, આખી ટીમ જેઓ આજ મંદિરના કર્મનિષ્ઠ અને સેવા કરતા પૂજ્ય કનૈયા બાપુને બિપિનભાઈ આપ પણ જોડાવ ઝડપથી. સર્ટિફિકેટ આપી અને સન્માનિત કરે છે કે આ સંસ્થા દ્વારા એક આપણે સૌ લોકો બે હાથ ઊંચા કરી અને જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ કે આપણા ગામ દ્વારા એક નવીનતમ પ્રયોગ દ્વારા આ શ્રીમદ ભાગવત કર્યું એ બદલ આપને સરસ મજાનું ઘણું બધું બ્લડ ભેગું થયું છે, એકઠું થયું છે અને જે થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકો હતા એના માટે. અને હેતલબેનને વિનંતી કરીશ બાકી બધા જ લોકોને ખેસ આપી અને સન્માનિત કરે. સચિનભાઈ કિકાણી કાઉન્સિલર આવો. સરસ મજાના આ બ્લડ કેમ્પની અંદર તેઓએ સેવા કરી છે. આપણે સૌ લોકો જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ. એવા જ આદરણીય શ્રી દીક્ષિતાબેન પાગડાર લેબોરેટરી ટેકનિશિયન છે. આવો હેતલબેનને વિનંતી કરીશ. દીક્ષિતાબેન પાગડાર લેબોરેટરી ટેકનિશિયન આપણે સૌ લોકો જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ. એવી જ રીતે પ્રકૃતિબેન ચોવટિયા જેઓએ આજના કેમ્પની અંદર જે પણ બહેનોએ અને જે કોઈ પણ ભાઈઓએ સરસ મજાનું બ્લડ આપ્યું છે એનું પણ અમે સિવિલ હોસ્પિટલ જુનાગઢ વતી આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. પ્રકૃતિબેન ચોવટિયા, પ્રિયાબેન ટીલવા સાથે આ કેમ્પની અંદર જેમણે સાથ સહકાર આપ્યો છે એવા સ્વયંસેવક બિપિનભાઈ રાદડિયાને વિનંતી કરીશ. આવો કનૈયા બાપુને વિનંતી કરીશ. આપણે સૌ લોકો બિપિનભાઈ રાદડિયા આપણા જ ગામના વતની છે અને આજના આ બ્લડ કેમ્પની અંદર ખૂબ સારી સેવા કરી છે. એકવાર આપણે સૌ લોકો જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવજો. બિપિનભાઈ ત્યાં જ ઉભા રહેજો. એકવાર બિપિનભાઈને ફરીથી તાલીના નાદ સાથે એટલા માટે વધાવો કે આપણે જેમનું સન્માન કરીએ છીએ ને એ તમે જોજો ખાસ આપણા જ ગામના વતની અને લોકો માટે કાયમ માટે સમજુ બાપા ગઢિયા, વલ્લભ બાપા ઝાલાવડિયા, આપણે નાનજીભાઈ ગઢિયા, હજી આપણે 2 દિવસમાં બધા જ વ્યક્તિઓનું આપણે સન્માન કરવાના છે. બિપિનભાઈનું એટલા માટે આજે આપણે આ સન્માન કરીએ છીએ કે જે અને એની ટીમ આખી સરસ મજાનું અપના ઘર ચલાવે છે અને અપના ઘરમાં જોઈ અને આજુબાજુના 20 જેટલા ગામના લોકો આપણું અપના ઘર જોઈ અને એ ગામની અંદર પોતાનું સરસ મજાનું અપના ઘર બનાવતા હોય તો એકવાર બિપિનભાઈ માટે જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવો. અને આ આપના ઘરનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે આજે ઘણા બધા લોકો બહાર ગામથી પધાર્યા છે. આ ગામની અંદર કોરોના કાળ દરમિયાન જે એવા લોકો છે કે જેમના પતિનું અવસાન થયું છે કે મોટી ઉંમરે કોઈ એના પત્નીનું અવસાન થયું છે તો કોઈ રાંધી શકવાની ઘણી બધી મુશ્કેલી હોય તો આ સમયે અમારા ગામમાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને સરસ મજાનું આ ટિફિન પૂરું પાડી મફત અને કોઈ જો સારા એવા લોકો હોય તો એના માટે મેક્સિમમ રૂપિયા રાખી અને સરસ મજાનું ટિફિન પૂરું પાડે અને ગર્વ સાથે કહેવું પડે કે આપના ઘરની અંદર 70 જેટલા લોકો આજે સરસ મજાનું જમી રહ્યા છે. અને અત્યારે પણ મંદિર વતી પણ આપના ઘરમાં જેટલા પણ લોકો જમે છે બધા જ અહીંયા બપોરે સરસ મજાનો પ્રસાદ લે. એમને એકવાર જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવો. અને આ સરસ મજાનો જે બ્લડ કેમ્પ થયો એમાં બાપા સીતારામ ગ્રુપ જુનાગઢ જે દીપકભાઈ જુનાગઢની અંદર મહિને કે 2 મહિના દરમિયાન બ્લડ કેમ્પ કરી અને એમાં જે લોહી એકઠું થાય એ લોહી થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકો જેને ખરેખર રક્ત જ બનતું નથી તેના શરીરમાં એવા બાળકો માટે આ સંસ્થા કામ કરે છે. એના વતે આપણે એકવાર જોરદાર તાલીના નાદ સાથે વધાવીએ એ નરેન્દ્રભાઈ રાદડિયા અને એની આખી ટીમને. આજે ગિરિરાજજી 56 ભોગ અને કાલે ખાસ સરસ મજાના રૂક્ષ્મણી વિવાહ સાંજે 8:30 કલાકે જાન છે અહીંયા પહોંચવાની છે. એટલે જે જાનૈયાઓ હોય તે ત્યાં પોતાના સમય અનુસાર તમને ખાસ કહી દેશે કે 7:30 કે 8 વાગે તમારે ગૌશાળાએ પહોંચી જવું જેથી બને અને સમય ઘણી વખત મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય
કે ઘણી વખત એમ થતું અહીંથી 5:30 મારે કહેવાય ગયું હોય, કોઈ બીજા વ્યક્તિ દ્વારા 7 વાગે કીધું, એટલે આખી એક ચોખવેટ કરી દઉં. જાન છે એ તમારે ત્યાંથી 7 વાગે અહીંયા 8:30 વાગે પહોંચવાની છે, એ ખાસ નોંધ લેજો. વાત એ હતી આ 5 આંગળીની. દીપકભાઈ 1 મિનિટ લો. આ 5 આંગળીની દેખાય ને, આ 5 આંગળીઓ બેનો, હા કે ના? આ 5 આંગળીઓ કાયમ ઝઘડે. આ કે હું મોટો આંગળી, કે હું મોટી અંગૂઠો, કે મારા વિના ન ચાલે, હા કે ના? તો જો આ દરેક શરીરના અંગ, મેં પહેલેથી જ વાત કરી કે આપણા એવડા મોટા થઈ ગયા પણ આપણે હારો આપણા શરીરનું વિજ્ઞાન પણ આપણે ઘણી વખત ન ખબર હોય. મેં કીધું ને એમ 2 અક્ષર, આપણા શરીરની કોઈ પણ રચના લઈ લો, બધા જ અક્ષર 2. એમાં આના 5 આંગળી છે, 5 આંગળીમાંથી બધી આંગળી હોય કે એક કે મારા વિના નો ચાલે, એક કે મારા વિના નો ચાલે. આ અંગૂઠો દેખાય ને, અંગૂઠો માજી, હા કે ના? આ અંગૂઠાની પણ આપણા શરીરમાં ખૂબ જરૂરી. આપણે જમીન બદલાવી હોય દીકરાને, એટલે અંગૂઠો મારવો પડે, હા કે ના? આ એના માટે ઉપયોગી. આ મોટી આંગળી, એના પછીની બાજુની આંગળી, હમણાં જ આપણે લોકસભાની ચૂંટણી આવે ને, આ એના માટે એક આંગળી ખાલી જો વોટ આપે ને તો દેશનો વડાપ્રધાન બની શકાય. એનાથી મોટી તો મોટી જ છે. એની બાજુની આંગળી, જે આ આંગળીથી ગમે એવા રાજા બને, ગમે એવા જમીન બદલાવે, એ આંગળીથી ચાંદલો થાય. જો દસ્તાવેજ કર્યો, નવી જમીન લીધી હોય તો મુહૂર્ત કરવા જાય તો આંગળીથી ચાંદલો થાય, હા કે ના? ગમે એવા રાજાને આપણે આંગળીથી મત કર્યું હોય અને વિજેતા થયો હોય તો એના આંગળીથી આપણે શું કરી શકીએ? ચાંદલો કરી શકીએ. અને એની બાજુની આંગળી, એટલે આમાં નાના છોકરા જોઈને દાંત કાઢવા માંડે છે, પણ એ નહીં. આ એ આંગળી છે કે ભગવાન કૃષ્ણએ સરસ મજાનો ગિરિરાજ ઉપાડ્યો, હા કે ના? આજે એમના દર્શન કરવાના છે આપણે સૌ લોકોને. 5:30 સમથિંગ 56 ભોગ ગિરિરાજજીના દર્શન કરવાના છે. 7 વાગે એક્ઝેક્ટ ગૌશાળાથી જાન ઉપાડવાની છે. 8:30 અહીંયા, હા આવતીકાલે, આજે નહીં આવતીકાલે, હા પાછું ને કોઈ એમાં સમજણ ફેર થાય, એટલે આવતીકાલની વાત છે. આવતીકાલે 7 વાગે ગૌશાળાથી જાન ઉપડશે, અહીંયા એક્ઝેક્ટ 8:30 વાગે પહોંચશે. એટલે બધાને ખાસ ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. જય રણછોડ બાપા, જય શ્રી રામ.